चलो भाई, ओ यार पुरानी जी जर्सी की थी यार, आ चुको की थी यार। आ मंज आ मेरी है ओ यार, मेरी है ओ। कितों यार तेरी कितों आ गया? हर पुरानी जी तेरी होती यार, वो मेरी मेरी बूटा ये मेरी है मनु तो है यार, कागज फड़ा उन्होंने पहले। अला मेरी। चलो जी बूटा जी, हेलो चल नहीं तो नहीं तेनों। अच्छा यार ले ली, मेरे कोल ही है, ले ली जो मर्जी। बूटा ही चलो और यार घरों पढ़ के आया कर, सारे तैयारी तुरी थे आगे कर ना तू ले। हेलो चल शुरू कर। तीन बंदे कोल बड़े सी ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ? हाँ जी तीन बड़े सी, एक ਨੂੰ मैं जानदा सी। दो ना मालूम? हाँ जी। ओ यार किदां दा कैमरा सीधा कर, ਇਹਦਾ फोकस करो यार। चलो बूटा जी, बामलादा होशियार। चाह सिर्फ दहाउण वास्ते हुंदी है, पीण वास्ते नहीं हुंदी। चलो जी, बा ਇਹ ਤਾਂ बामलादा होशियार। ओए ओए मुंह धो के आया कि नहीं? सही दसी। हाँ जी पर मत वजी, मुंह की धोना समझ कख नहीं आउंदा ही सन ते। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ बड़ी आस लैके आया बूटा जी, मैं यकीन करो पूरे पाकिस्तान च कोई बंदा भी नजर आया ਜਿਹੜਾ मेरे मसले ਦਾ हल कर सकदा। ओए ते तेनू मिल गया इंसाफ, समझ ले। टेंशन का तू आ गया ना बूटे से कोल। हाँ जी मेहरबानी है। अपने अपने से लगे, मैं जब देखा पहली बार मुझे। हाँ जी बिल्कुल जनाब। बा सदफ, बा शफाक, होशजाद, शहनशाह मरीज, बादशाह रेंट कोट में तशरीफ ला रहे हैं। लो ओ यार, पौना घंटा ला के मैं एडी लंबी तेरी तारीफ की यार। घरे फोन सुन के यार इन्हू बंद कर, तेन खुदा दा वास्ता बूटे नू बंद कर यार। यार बूटे, मैं तेरा मोबाइल चुक के कंध च मार के ना तेरा 600-700 रुपए का नुकसान कर देना ही, मैं तेन दसा। चल दोबारा। लो जी, बादशाह बमार चिड़ी दे मुंह वाले जनाब मोहतरम एंकरे खांसियात और सच ऑडियो लेवल चेक कराओ पहले यार। ऑडियो लेवल तो हो गया ओ किदा? अब मेरी खांसी दे नाल यार। ओके बूटे खुदा दा नाम शुरू कर ला यार, की तू स्यापा पाया हुंदा यार। यार टाई थोड़ी बाहर कट बूटे, टाई इत्थे ही रहनी है। और नहीं यार, थोड़ी बाहर कट भरावा। भैन नू एक ते दी बड़ी टेंशन हुंदी है। यार मैं कहना जिहदी हैगी ओ ते कम से कम वेख के खुश होवे ना भी यार मेरी टाई अच्छी लग रही है। समझ आई? तो अल्लाह दी कसम बा तो। लो जी दोबारा तारफ बूटा जी, आखिरी बारी। हजरात, नहायत अफसोस के साथ ऐलान किया जाता है कि जनाब चाचा बूटा जी कज़ाए इलाही से प्रोग्राम शुरू करने लगे हैं। उनका अंदाज़े जनाजा अभी 3 सेकंड बाद उठाया जाएगा। चल भाई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाज़रीन कोई न्यूज़ चैनल का प्रोग्राम कलरबाजी में मैं हूँ आपका होस्ट चाचा बूटा। नाज़रीन एक मसला है, तुम न जाने किस जहां में खो गए, हम बड़ी दुनिया में आखिर दिल को समझाने कहाँ जाएं। नाज़रीन बात है ओ कोको, जिंदगी एक जबड़े मुसलसल में काट के मैंने गुजार के मैंने पड़े कहीं रख दिया। मेरे इस प्रोग्राम में सबसे जो अच्छी बात है वो कोई भी नहीं है। वो आज से 100 साल पहले नाज़रीन मेरे साथ एक हादसा हुआ। ऐसे टूट के बिखर के मैं गिर गया कि मुझे पता ही नहीं चला कि ज़िंदगी कैसे निकल गई है सारी ये वह। आज से बहार चमन में गुजरने के बाद बुलबुले इश्क वो रुसवा जब होता है, बका की जंग लड़ते लड़ते मैं ज़िंदगी के उस मोड़ पे पहुंच के खड़ा हो। बूटा अपने फैन में, फैन उसके बूटे में, और ख्याल ना कोई। और ज़िंदगी की एक नसीहत मेरी हमेशा याद रखी है। अच्छा आप प्रोग्राम की तरफ आते हैं। आज के इस प्रोग्राम में जो मेरे विक्टिम हैं वो नाजरीन बड़ी आशाएं उम्मीदें लेकर मेरे पास आ गए हैं। अच्छा वो एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। दुनिया हस्ती मायनास के एक वो वकील जिनका नाम है आशिक हुसैन, जहां भी केस लड़ने गए दास्तान छोड़ आए। में वक्त गुजर रहा है। आशिक साहब जैसा वकील इस धरती के रुए हो रोशन में कहीं दूर दूर तक भी है और नहीं भी है। मुलजम जैसा भी हो, जितना भी पुराना हो, इनका एक केस उस मुलजम को राह रास्त पे ले आता है, नहीं तो ये खुद आप आ जाते हैं। एनी हाउ, और आज तुमसे दूर हो के ऐसे रोया मेरा प्यार को होस्ट
आशिक हुसैन एडवोकेट साहब, एक विक्टिम क्या गिरा मेरे कच्चे प्रोग्राम का। लोगों ने मेरे प्रोग्राम में रास्ता बना लिया। नाज़रीन के साथ एक छोटा सा बड़ा वाक़या हुआ इनके साथ। इनका साथ है कितना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा। इनके घर रात के वक्त क्यों है दिन को दिन के लिए जिनको छोड़ा उसी ने मेरे दिल को तोड़ा। 5 आदमी, रियाज अहमद, फयाज अहमद, जहूर अहमद पिसरा, मोहम्मद नवाज और 2 नामालूम अफराद घुसा और उन्होंने इनके तमाम घर वालों पर शदीद तशद्दुद और उद्दत नारायण किया। नतीजा में उनके खिलाफ इन्होंने बड़ी मुश्किल से 452 354 4 नहीं, बस 4 नहीं, गम के प्याले 4 नहीं, 37 144 और 148 का मुकदमा दर्ज हो गया। ना कि बेहतर है कि सारी तफसील हम इस बंदे से खारिज जो हो रही है मुझको इस इनसे खुद ही पूछते हैं कि ये खुद बताएं, कोई बीच में ना बोलेगा, कोई रुकावट नहीं आएगी, ये खुद अपने मुंह से बताएंगे। अब और कुछ नहीं होगा, सिर्फ ये है इनको सुनेंगे, इनका सारा मसला हम जो है वो सुनेंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक। वाघा बार्डर नाज़रीन, मेरी चीची दा छल्ला माही ला लिया तो मैं घर जाके शिकायत लावांगे। बहुत अच्छे बूटे, बहुत अच्छे भाई। की तकलीफ है तेनू? जी हसन साहब, ये क्या हुआ आपके साथ, कैसे हुआ, जरा तफसील से मुझे हमें 15 सेकंड के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुरू हो जा? मैं हो जा शुरू तो दस। शुरू तो बोल। एक मिनट भाई, जरा मैं सीधा हो लवां। भाजी असल च ना गल होई इस तरह कि तुसी समझो तो बड़ी वड्डी गल है, नहीं तो कख भी नहीं हैगी गल। मेरे घर वड़ गए 5 बंदे, उन्होंने फड़ लिया मेरी बुढ़ी नूं, मेरे बुढ़े बच्चों नूं भी कुट उन्होंने मेरी बुढ़ी दे भी उन्होंने चपेड़ा मारियां। मैं घर नहीं सी है, ये बावजूद उन्होंने मेरे भी इत्थे टक्कर मारी। इंज मेरे गिट्टे चो खून निकलिया, ए मेरे मोढे ते भी जनाब इत्थे सट लगी। हाँ जी, आ मोढे दे उत्ते। दौड़ भाई। उस तो बाद मेरे नक चो ते लत्त चो खून। इंज मैं जो घर पहुंचे हैं। कौन? मैं किधे? अपने ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਗਲੀ ਹੀ ਹੈ। अच्छा, ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉੱਥੇ 2 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛਡਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਲ ਤਲਾਈ ओका ਨਿਜ਼ਾਮ ਯਾਨੀ ਕੀਤਾ, यानी कुट कुटारियां। ਆ ਕੱਢੀਆਂ अच्छा, ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। यानी कि मारे ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ मार ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਥੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਨਾਬ ਜੀ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ। वाह, ਦੌੜ ਲਾਈ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਚੰਗੀ ਉੱਥੋਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ। यानी तू उथों निकले पर तू उत्थे ही सी? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। उत्थे ही रहा? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲकुल। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਨ ਦਾ। हाँ, उत्थे ही खलोता रहा। ਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਹੋਊ ਦੇਖੀ ਜੋ, ਹੁਣ ਤੇ खलोते रहो। ਆਓ। ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। कंज ਉਹੀ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਨਾ ਬਾਹਰ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪਰਚਾ ਕਰਾਉਣ ਥਾਣੇ। उत्थे खलोता ही? ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਉਹ ਲਾਗੇ ਥਾਣਾ ਸਾਡੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਪਰਚਾ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। अच्छा, चला गया ਸਾਹਮਣੇ ਐਸਐਚਓ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ। उत्थे ही? ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਥਾਣੇ। उत्थे ही तू निकल गया? ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਤਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। तू तो बेटा निकल गया सी? ਨਹੀਂ ਯਾਰ। अच्छा, उत्थे खलोते तू गया? ਆਹੋ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਥਾਣੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮੈਂ। चला गया ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਥਾਣੇ। जाके? ਉਹ ਯਾਰ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਗਿਆ ਮੈਂ। फोन करके? ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਗਿਆ। उत्थे खलोता ਉਹ ही? ਯਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਕਨਫਰਮ ਤੇ ਕਰ ਲਈ ਯਾਰ। चल कर। ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਗਿਆ, अच्छा, ਖਲੋਤਾ ਹੀ। फोन करके? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਿਹੜੀ खलोते ही ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। रिपोर्ट? ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਾਉਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। अच्छा, फिर 3 ਦਿਨ ਜਨਾਬ ਜੀ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। उत्थे खलोता ही? ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਉਹ ਗੱਲ ਬਦਲ ਲਾ ਹੁਣ, ਉਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ। अच्छा, अगे? 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ओका ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲਓ ਜੀ ਐਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪਰਚਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। कटना नहीं? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। फिर उन्होंने काटता? ਨਹੀਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਜੀ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਲਾਤੇ ਪਿੱਛੇ। अच्छा, अगे? ਅੱਗੇ ਦੱਸਦਾ ਯਾਰ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਤੂੰ, तू छेती कर। ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਯਾਰ।
ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਚ ਮਕਾਨ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਰਿਸ਼ਵਤ। ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲੱਖ ਦੇ ਰਹੇ, ਤੂੰ 50 ਦੇ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 40 ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੇਤਾ। ਯਾਨੀ ਅਲੀ ਬਾਬਾ 40,000। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। 40 ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੂਜੀ ਸੀ ਨੇ ਜੋ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਸੀ। ਤੂੰ ਤੋਲੀ ਸੀ ਉਹ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੋਲਣੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ ਫਿਰ? 40 ਵੀ ਗਿਆ, ਪਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਹਿਲੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਾ। ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ? ਮੈਂ ਬੂਟਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਧਮਕੀ ਲਾਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਟੋ ਹਾਂ ਪਰਚਾ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਡਰ ਗਏ ਜਨਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ। ਫਿਰ ਲੱਖ ਦੀ ਬਾਈ ਐਸਾ ਮੇਰਾ ਰੋਬ ਬੂਟਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਦੌੜ ਜਾ, ਸੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਾ ਪਰਚਾ। ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ? ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੂਟਾ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਯਾਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪਰਚਾ ਕਟਾਉਣ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਚਿੜੀਆ ਘਰ? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਚਿੜੀਆ ਘਰ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਣੀ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਲੱਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਇਆ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਤੂੰ ਕੁਛ ਕਰ। ਆਹੋ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਆਸ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕਾਦੀ ਬਾਜੀ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਲੋ ਅਯਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਪਈ ਉਹਦੀ। ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਓਕੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਨਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਜਨਾਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਨੂੰ ਰੋਣਿਆ, ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣ ਦਿਆ। ਕਿੰਨੇ? ਓਏ ਮੈਂ ਕੱਪ ਤੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰ ਦੇਣੀ, ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਾਦੀ? ਉਹ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਆ ਯਾਰ, ਹੈ ਕੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਯਾਰ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ ਸਹੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰੇ ਲਾਣਤ ਭੇਜੋ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਲਾ ਪਰੇ ਲਾਣਤ ਭੇਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਯਾਰ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ। ਉਹ ਤੇਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਉਹ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖੇਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੂਟਾ ਐਟਮ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅੱਜ ਕਰ ਦਿਓ ਕੁਛ ਬੂਟਾ ਜੀ। ਓਏ ਬੱਚੇ ਲਵੇ ਬੂਟੇ ਦਾ ਇਨਸਾਫ। ਮਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਜੀ ਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠਿਆਂ ਲਟਕਾ ਕੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਬਰਤਨਾਕ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਉੱਡ ਜਾਣ ਹੋਸ਼ਾਂ। ਉਹਦਾ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਦੱਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਗਿੱਟਿਆਂ 'ਚ ਕਿੱਲ ਠੋਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕੀ ਮਾਰ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹਲਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਜੀ ਵੜ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਜ਼ਾ ਦੱਸ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬੂਟੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਨਾ ਸਜ਼ਾ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ ਤੂੰ। ਯਾਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ। ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਯਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੋਣੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੂਟੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚਾਚਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਮਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਅੱਗੇ। ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਆਪਣਾ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਤੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਹੋ ਜਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਤੋ ਜੇ ਕੋਈ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਏ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ। ਆਸ਼ਿਕ ਇੱਧਰ ਮਸਲਾ ਉਲਝਿਆ ਪਿਆ ਜਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾੜੀ ਜਾਣਾ? ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, 4 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਇਆ, ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣ 3, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਵੇ ਕਿ ਭਾਜਨ ਮੈਂ ਲਓ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ, ਟਾਈਮ ਬਹੁਤਾ ਹੋ ਤੇ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? 2। ਜਵਾਬ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। जरा मलाए जी, डीएसपी उजड़ा शाह मकीम से कॉल मिला दें। गुजरा शाह मकीम जी, डीएसपी साहब। हाँ जी बुलाती बूटा जी, चलो हेलो करो। हाँ हेलो। ओए सचो तेरी हट गई अज बूटे दे हाथों भाई। क्यों की होया? ओए तेरी मौत दा पैगाम बूटे दे अगे आ गया बेटा, नसला। एक मिनट बूटा जी, मैं एक सजा दसनी सी तुहानू। वो तेरी मैं सजा दे। लो जी भाजन, मैनू पता लग गया इस प्रोग्राम च कख नहीं होना, मेरा अल्लाह ही हाफिज है। ओए नहीं नहीं, जे नहीं मसला हल करना तो मेरे लो जनाब सलाम आ। फिर जेड़ा माड़ा मोड़ा तल्लक अपना नहीं है वो तो रवे ना। क्यों उन जी बस नहीं फिर कुछ करना? वो नहीं परे दफा करो। ते केस दा की करना? कोई केस नहीं, छड़ो परे। हेलो। हाँ हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वासलाम, ओके गल की है? मैं तेनू अज दस दियां, बूटे दे हथ तू चढ़ गया बेटा, तेरी जिंदगी लग पता जाओ। ओए होया की है? बकवास कर, होया की है? काला बदतमीजिया पिया मेरे सामने, ला फिर सुन ला। हाँ दस। तू इस बंदे दा पर्चा नहीं दर्ज किया, 5 बंदे ते वाड़ के घर नूं कुटिया, तू पर्चा नहीं दर्ज किया, की हाल होगा तेरा हुण? गल सुन ओए मेरी गल सुन एडा, ओए मेरी गल सुन। तेरी मां, मुझे ऐसा तो शरीफ ना समझो। अच्छा। वो तेरी हार गई है। मैं दुनिया दा ओ जालिम इंसान आ जिन्हें बेटा दुनिया दे वड्डे वड्डे पुलिस वाले SHO DSP सीधे करते। अच्छा। हाँ जी वेलकम। फिर बस तू तैयार हो जा। कादे लई? रिश्वत लई, बेईमानी लई ते इस बंदे दा पर्चा ना कट्टन लई। अच्छा। घरदियां नूं कह दे कि तेरी आखिरी जिंदगी दे लम्हात चल रही, क्योंकि तू बूटे दे हथे चढ़न वाला हो गया न करीब। कमेटियां कमूटियां दे दे, किस्तां दे, अल्लाह तौबा कर ला बेटे, तेनू मैं ओ हाल करना ना कि दुनिया याद रखेगा। बकवास बंद हुण, सुन गल मेरी जी। बहुत तू मैनू बकवास कर लई, बहुत धमकियां लातियां, तेनू पता नहीं मेरा नां की आ ते मेरे कारनामे की ने।
ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਈ ਤੂੰ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ 3-4 ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਹੁਣੇ। ਤੇਰਾ ਵੇਖੀ ਕੈਸਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਖਲੋ ਤੂੰ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ऐसा नहीं है, मैं समझ गया हूँ। इस बंदे की गलती है, इस बंदे का पर्चा नहीं होना चाहिए, इस बंदे का सारा ही कसूर है। नहीं, ठहरो। यार मैं रो पाऊंगा से क्या सी यार। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਪਾ ਲਿਆ ਰੋ। यार बड़ा भाई होने के नाते मैं इतना भी नहीं कह सकता। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਭਾਈ? फिर क्या हो गया? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਵੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਵੱਡੇ ਵਕੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਓ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਯਾਰ, ਤੇਰਾ ਆਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। लानत आशक। ਉਹ ਜਨਾਬ ਬੁਜ਼ਲ ਜੇ ਆਦਮੀ, ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਉਹਨੇ ਸ਼ੋਗੀ ਮਾਰਤੀ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਦਮੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹਨੇ ਧਮਕੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਈਆਂ ਆਸ਼ਕ ਸਾਹਿਬ। ਯਾਰ ਉਹਦੀ ਤੇ ਸਕੀ ਔਲਾਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀ ਯਾਰ। ਉਹਨੇ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਕੀ ਰੋਪ ਪਾਉਣਾ। ਚਲੋ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਕੋਈ चला ਗੱਲ के जा, चुप कर जा। हाँ जी आशक तेरी वजह ना मैनू सिर्फ मेरे को माफी मिली है। ਹਾਂ। नहीं तो यहो जे SHO जेडे मैं ते हलाकता ही ने। ਓਏ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ओ गए नहीं आप? मैं दिल का मरीज हूँ, ऐसी बात ना करे। मुझे ब्रेक का टाइम हो गया, मैं थोड़ा पानी पी के आया। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन वक्फे से पहले भी हम यही चवले मार रहे थे जो अभी हमने नेक्स्ट भी मारनी है। नाज़रीन आपने देखा मैंने DSP साहब की तबीयत कितनी सोनी ठीक कर दी है। मुझे माँ कोई डरने वाली बात तो है ही। आशिक ने अगर ना रोकता ना मुझे, ऐसे मैंने उसको डराया कि डर की वजह से उसका बीच में ही जड़ निकल गया हादसा जो होता है। असल में वो समझ गया था कि बूटा जो है को आम आदमी नहीं है। क्या गवर्नमेंट है ये, कौन सा क्या इंसाफ दे रहे हैं आवाम को? ਇਹ ਬੁੜੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗਾ ਕਿ ਬਹਿਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਕ ਨਾ ਮਾਰੇ ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇ ਉਹਦੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਹੀ ਸਮਝਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਕੌਣ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ? ਚਲੋ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਕੋ ਹੈ ਕੌਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ? 5 ਬੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਵੜੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ? ਉਦੋਂ ਦਾ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਸਾਂ? ਨਹੀਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਤਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ गरीब आदमी, ਭਾਜਨ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। एक इलाके में तजलील हो गई, जख्मी भी हो गया, बदनामी भी हो गई, सारी फैमिली ने कुटिया भी उन्होंने। ये शरीफ आदमी है, शरीफ आदमी है। ये कह रहे हैं कि इसकी बीवी से भी खींचातानी की गई है। ਭਾਜੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਜਨਾਬ ਜੀ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ, ਸਾਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਗੋਲ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਨਾ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ SHO, ਤਫਤੀਸ਼ੀ, ਡਿਪਟੀ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਨਾਬ, DPO ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ 2 ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਨਾਬ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਮੇਰਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ। हेलो बूटा जी, सलाम ਫੜਨਗੇ अलैकुम। ਬੰਦੇ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ हेलो। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ हाँ ਮੇਰੇ ਤੇ। अस्सलाम अलैकुम जी, वालेकुम सलाम अरशद बोल रहे हैं जी लाहौरों। जी। अरशद साहब हुक्म। बूटा जी मसला है जी कि मेरा एक दोस्त है जी महल्ले दे विच ही ना, मतलब हमसाया भी है, दोस्त भी है। क्या? ਉਹ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਵੀ ਇੱਕ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਦੋਸਤ ਆ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਦੋਸਤ ਆ। वाह। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਤਲਕ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਦੋਸਤ ਆ ਨਾ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਜੀ ਤਲਕ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਤਲਕ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੋਸਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਤਲਕ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਉਹ ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਆ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਆਪ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਤਲਕਾਤ, ਕੋਈ ਬਹਿਣੀ ਉੱਠਣੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਣੀ ਉੱਠਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਚਾਚੇ ਦਾ ਰੇ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਕਿ ਤਾਏ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਅੱਗੋਂ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਭਾਈ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਮਕਾਨ ਮਕੂਨ ਲਿਆ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਅੱਗੋਂ ਆਸ਼ਕ ਦਾ ਸੀ ਯਾਰ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰੀਬੀ ਤਲਕਾਤ ਇਹਦਾ। ਉਹ ਜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਮਾਮੂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਕਾਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ
ਜਿਹਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮਕਾਨ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਦੇ ਤਾਏ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਨਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਉਹ ਤਾਏ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਚਾਚੇ ਦਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਵਿੱਚ ਘਰੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸ ਨਾ। ਜਨਾਬ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਆ। ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਤੇਰਾ ਓਪਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਅੱਗੋਂ ਗੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 30-35 ਬੰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। इसका फोन ऑफ करो। ਉਹ ਭਾਜੀ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮਕਾਨ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦੇ ਗਿਆ। बस ਉਹਨੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ ਅੱਗੋਂ 2 ਦਿਨ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ वो ਪਤਾ किसे छोटे भरा दिया ਭਾਜੀ ਮਸਲਾ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ। तेरे चाचे दा जेड़ा मुंडा ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਹੀ। ਉਠਾ ਜਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ 2 ਦਿਨ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਦੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਵਿਆਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਗੇ ਕਰ। ਏਡੀ ਦੂਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਮੈਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਯਾਰ 2-3 ਮੁੰਡੇ ਰਹਿ ਗਏ ਪਿੱਛੇ। ਉਹ 2-3 ਮੁੰਡੇ ਰਹਿਣੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਬੇਟਾ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯਾਰ ਸੁਣ ਤੇ ਲੋ ਨਾ ਦਫਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾ ਨਾ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਬਹਿਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾਲ ਲਿਖ ਜੇ ਕਿ ਤੂੰ ਲੰਘ ਜਾ ਸਾਡੀ ਖੈਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੀ, ਉਤੋਂ ਤੂੰ ਬੈਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਪਾ ਯਾਰ ਲਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ- ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ। ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਬਹਿਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਹੱਥ ਦਵੇ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਅਗਰ ਰੋਕ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪਕੜਵਾ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੂਲਰ ਤੇ ਤਲਕ ਸੁਣ ਲਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਹਲੇ ਕਾਫੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ। ऐसे तो ना देखो कि हमको नशा हो जाए। ਅੱਜ ਸੁਣੋ, ਹੁਣ ਬਹਿਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਕਰਾ ਜੇ ਕੋਈ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਬਹਿਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੱਜੇ ਤਾਂ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। हेलो ਓਏ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀ ਜਾਨ ਆਇਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਵੈਸੇ ਹੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਠੀਕ। अस्सलाम वालेकुम जी बूटा जी। हेलो वालेकुम सलाम। बूटा जी, मैं लंडा बाजारों गल कर रहे हैं जी। कौन सा बुर्रा? शफीक बोल रहे हैं बूटा जी, लंडा बाजारों लाहौर नहीं ਜਿਹੜਾ ਹਾਜੀ ਕੈਂਪ ਦੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ। हाँ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਮਾਲ ਮੰਗਾਇਆ ਜੀ ਜੈਕਟਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੂਟਾ ਜੀ ਹੀਰਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਹੀਰਾ। वाह ਤੇ ਬੂਟਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਮੁਫਤ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਉਹਦਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹਾਜੀ ਕੰਪਾ ਬੇਟਾ, ਉੱਥੇ ਜਮਾ ਕਰਾ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੂਟਾ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਹੀਰਾ ਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਲੈ ਲਓ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਵਾਉਣਾ ਦਵਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਏਦਾਂ ਕਰੋ ਹੀਰਾ ਲੈ ਜਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਤੇ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੇਚ ਦੇ। ਕਿੱਥੇ? ਆ ਤੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾਣਾ ਪਿੱਛੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਹੀਰਾ ਚ ਫੜ ਲਈ, ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਕਿਉਂ ਕਾਹਤੋਂ ਲੈ ਲੈਣਗੇ? ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਬੇਟਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚੀਨਾ ਚੋਨਾ ਚਾਨਾ ਚੂਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹੀਰਾ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੀਰਾ ਵੇਚ ਦੇ। ਉਹ ਬੂਟਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਲੰਡੇ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਗੋਲੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ, ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਖਾ ਲਈਦੀਆਂ, ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਲਿਫਾਫੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋ ਪਾਣ ਉਹ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਖਾ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਾ ਕਿਤੇ ਜਾ, ਆਪਣਾ ਲੰਡਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। ਇਹ ਹੀਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਜੀ ਚੈਨਲ ਤੇ? ਓਏ ਬੂਟਾ ਜੀ ਐਸਾ ਹੀਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਹੀਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ ਓ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਸਹੀ, ਐਸਾ ਹੀਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬੇਟਾ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਹੀਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੜਾ ਹੀਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਭਲਾ ਕਿਹੜਾ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਹੀਰਾ ਹੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੀਰਾ ਯਾਰ। ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, 2 ਮਿੰਟ ਤਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੀਰਾ ਜਨਾਬ ਆਪ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਚਲੋ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਉਹ ਵੀ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਬਹਿਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਲੇ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਪਕਾਇਆ ਨੇ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਆ ਕੇ। ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਯਾਰ ਹੀਰਾ ਕੱਲਾ ਹੀਰਾ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਇਕੱਠੀਆਂ। ਕੋ ਪੈਕੇਜ ਹੋਵੇ ਪੂਰਾ, ਬੰਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੁੱਕ ਲੈ। ਵਾਹ ਹਾਂਜੀ ਬੂਟਾ ਜੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜ਼ੇਨ ਤੁਹਾਡਾ? ਸ਼ਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ, ਅੰਨਾ ਕੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹੀਰਾ ਮੁਝੇ ਮਿਲ ਜਾਏ? ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕੀ ਮਗਰ ਉਹ ਪਏ। ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਦਫਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਹੀਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਪਰ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਵੇਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਮੈਂ ਰੈਂਟ ਤੇ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈਣ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਟ ਫॉर ਸੇਲ। ਚੱਲ ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਹੀਰੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਕੋ WhatsApp ਕਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ੇਨ ਬਣ ਜਾਏ। ਭਾਜੀ ਚਮਕਦਾਰ ਇੰਜ ਲਾਸ਼ ਆ ਪਾਸ਼। ਭਾਈ ਸ਼ਫਾਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ। ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਰਿਹਾ? ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਓਕੇ ਜੀ, ਮਰਜ਼ੀ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੀ। ਕਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਖਾ ਦਿੰਨਾ मैं। नाज़रीन आप सुन रहे थे शफीक साहब के कारोबारी फ़ोन कॉल। मेरे प्रोग्राम में नाज़रीन फुल इजाज़त होती है कि कोई भी बंदा जिस तरह मर्जी जब मर्जी कॉल कर ले, वो जो
कोई भी हो, चाहे कोई निज़ाम यानी कि कोई हीरा बेचने वाला ही हो, और बस हो आ जाता है कोई ऐसा भी बीच में। आशा का कौन है यार, इधर किधर बैठा है, कौन है बंदा, किन ला के आया? ਮੈਂ ਤੂੰ ਵੇਖਦਾ ਉਹੀ- ਵਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੂਟਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਾਜੀ। ओके। ਮੈਂ ਤੇ ਭਾਜੀ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। लेकिन नाज़रीन, आप सिर्फ हम इस बंदे का, सिर्फ इस बंदे का मसला हल होगा और कोई तीसरी बात नहीं होगी। आप सिर्फ इस बंदे बूटा का जी। चुप कर जाओ बस, वायना वे। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਬਹਿਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਆ ਰਹੀ, चलो जी। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। आशिक मर जा किते। ਬੂਟੇ, ਜਿੰਨ ਦਾ ਗੁਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਭਾਜਨ ਮੇਰਾ ਕਰਨਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ। ਆ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਯਾਰ। करन लगे यार, तेरा ही मसला हल करने लगे। आशिक साहब, आप इनकी तरफ आ जाओ, इनका मसला अच्छी तरह सुना है। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਨੇ ਹੋਟਲ 'ਤੇ ਚਾਹ ਪੀਣੇ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਸਾਰਾ ਸੁਣਦਾ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਤੁਸੀਂ, ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। प्रोग्राम का वक्त अख्ताम पजीर हो रहा है और अपने होस्ट चाचा बूटे को इजाज़त दीजिए अगले प्रोग्राम तक के लिए। अल्लाह हाफिज।